ہر سوال کے 4 حصے ہیں. وعلیکم السلام. آپ کو آواز نہیں آتی میری ہے؟ جی آپ کو میری آواز نہیں آتی نا؟ آتی ہے. اچھا، میں نے سنا تھا آپ بہت اونچا سنتے ہیں. کبھی کبھی تھوڑی سی سنتا ہوں. ملاقات کے وقت آپ کی بیوی نے کہا تھا جی کہ بہت اونچا سنتے ہیں. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھیک بات ہے. مگر میری بات سن لیتے ہیں؟ تھوڑی سی سن لیتا ہوں. تھوڑی سی. باقی ٹیسٹ سن لیا کریں بعد میں. پوری طرح نہیں سنتا. ٹھیک ہے. حضور جی. سورۃ الفتح کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بادیہ نشینوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں سے کہہ دو کہ تم عنقریب ایک ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی. تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کون سی قوم کی طرف بلائے جائیں گے جو سخت جنگجو ہوگی؟ یہ قوم ایرانی جنگجو تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہے، اور وہ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ پھر مسلمان ہو گئے. تو وہ مراد ہے اس میں. حضور سورۃ الرحمن کی آیت 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ضرور تمہیں پوری طرح نپٹیں گے ان دونوں بھاری طاقتوں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی بھاری طاقتیں ہیں؟ یہ 2 بھاری طاقتیں ہیں جو ہیں. ایک سے مراد کیپٹلسٹ کی طاقت ہے، امریکہ اور برطانیہ وغیرہ، اور دوسری سے مراد روس کی طاقت ہے، اشتراکیت کی. یہ 2 بھاری طاقتیں دنیا میں ظاہر ہونی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ تم جو زور مارنا ہے مار لو، ہم غالب آئیں گے، ہم تم سے نپٹ لیں گے. حضور جی. سورۃ الرحمن کی آیت 8 سے 10 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آسمان کی کیا ہی شان ہے، اس نے اسے رفعت بخشی اور نمونہ عدل بنایا تاکہ تم میزان میں تجاوز نہ کرو. ٹھیک. میرا سوال یہ ہے کہ آسمان کی کیا شان ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے اسے رفعت بخشی اور نمونہ عدل بنایا، تم میزان میں تجاوز نہ کرو. رفعت اور نمونہ عدل ہونا اس کی شان ہے. اور نمونہ عدل کی بات یہ ہے کہ جتنی مساوات کائنات میں ہے، سیمیٹری، وہ حیرت انگیز ہے. یہاں تک کہ بعض بڑے سے بڑے سائنسدان، مثلا آئنسٹائن نے پہلے اس کا ذکر کر کے تو خدا کی ہستی پر اپنا ایمان بیان کیا ایک دفعہ. بعد میں وہ پھر مکر بھی گیا تھا. لیکن یہ تو میں نے پڑھا ہے اس کا خود. وہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں ایسا عدل ہے کہ یہ بغیر کسی بالارادہ کوشش کے نہیں بن سکتا. ضرور کوئی خدا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور عدل عطا کیا. حضور آسمان کو نظام عدل کے لیے کس طرح بطور نمونہ پیش کیا ہے؟ یہی جو بیان کر رہا ہوں. اب میری بات نہیں سمجھ رہے. نظام عدل اس میں ہر چیز مساوی ہے اور ہر چیز کا تعلق دوسری سے عدل کا تعلق ہے. تو اگر اس کو پکڑا جائے تو انسان بھی اپنے معاملات میں اسی طرح کا عدل پھیلا سکتا ہے. حضور سورۃ الفتح کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیز کچھ
दूसरी फतूहात हैं उन्हें जो अभी तुम्हें हासिल नहीं हुई हैं। ये यकीनन अल्लाह ताला उन्हें अहाता कर रखा है, ठीक है। और अल्लाह हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। ये वही फतूहात हैं जिनका पहले आपने जो और सवाल किया था ना, उसमें ज़िक्र था कि तुम्हें खुदा ऐसी कौम से लड़ाएगा जिस पर तुम जब फतह पाओगे तो वो मुसलमान हो जाएंगे और तुम्हें बहुत बड़ी फतह नसीब होगी। तो देखिए मुसलमानों को कितनी बड़ी फतूहात मिली हैं इस ईरान के मुकाबले पर। यही फतूहात हैं जिनकी पेशगोई की गई है। हजूर सूरत अल-फतह की आयत 19 में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह मोमिनों से राज़ी हो गया जब वो दरख्त के नीचे तेरी बैत कर रहे थे। वो जानता है जो उनके दिलों में था, बस उसने उन पर सकीनत उतारी और उन्हें एक फ़तह करीब अता की। मेरा सवाल ये है कि वो इस जगह किस बैत का जिक्र है जो दरख्त के नीचे की गई? बैत रिज़वान कहते हैं, और ये सुलह हुदैबिया के मौके पर की गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत एक दरख्त के नीचे ली गई जिसमें उन सहाबा ने अहद किया कि हम अपनी खुदा की खातिर अपनी जान लड़ा देंगे और पीठ नहीं दिखाएंगे दुश्मन को। इसका नाम बैत रिज़वान है। ठीक बात। यदुल्लाह फ़ौक़ ऐदीहिम आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नहीं, वो खुदा का हाथ था जो उनके हाथों पर था। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। जज़ाकमुल्लाह। जज़ाकल्लाह। आइए रशीद साहब अपने 115 सवाल शुरू करें। हज़ूर इजाज़त हो तो एक दो पूछ लेता हूँ, वक्त भी इजाज़त है? जज़ाकुमुल्लाह हज़ूर। मैं खुद बुला रहा हूँ आपको। हज़ूर सूरत अल-बकरा आयत नंबर 256 आयतुल कुर्सी वाली आयत, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, कौन है जो उसके हुजूर शफात करे मगर उसके इज़्न के साथ। हजूर दीन इस्लाम के मुताबिक यहाँ यकीनन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ये इज़्न दिया गया है। आपको किसने बताया है? यकीनन जो आपने कह दिया है। हजूर यही मैं पूछना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्न जो शफात का है वो तो उम्मत के लिए और सब के लिए है, लेकिन यहाँ ये मुराद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जी कौन है जो खुदा के हुजूर शफात करे सवाए इसके कि उसको इज़्न दिया जाए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आता है। एक मौके पर आपने दुआ की और वो ऐसी सूरत थी कि वो मालूम होता था दुआ कबूल नहीं हुई। तो उस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह मैं शफात करता हूँ। तो उस पर ये आयत आपको इल्हाम हुई, मंज़िल लज़ी यशफ़अ इंदहू इल्ला बिइज़्निह। उस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की हालत बहुत गैर हो गई, बहुत गिरिया जारी की और माफ़ी मांगी अल्लाह से। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नका अंतल मजाज, तुझे इजाज़त दी जाती है। जी तो ये मुराद है। उम्मत में और भी कई होंगे जिनको शफात की इजाज़त मिली होगी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा के लिए शफ़ी मुकर्रर हैं। जी जी जज़ाकुमुल्लाह हज़ूर। हज़ूर यहाँ दूसरी आसियत थी कि वो नेक लोग जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर ही नहीं पहुँची, उनकी शफात कैसे हुई? उनकी शफात किसने गायब हो गई? जिनको खबर ही नहीं, उनकी शफात कौन करेगा? उनके वक्त के रसूल। कौन? जिनको खबर ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के आने के बाद जी, उन हजूर के तशरीफ लाने से हुजूर पहले तशरीफ लाने से और पहले जो हैं हाँ जी वो उनके नबी करते फिरेंगे सिफारिश उनकी। हाँ जी जी जी। आपको इससे क्या? हजूर वो इंसान जिनको एक आपने सुना हो, तुम्हें क्या लतीफ़ा सुना हुआ है? हजूर फिर सुना दें। एक आदमी जज़ाकुमुल्लाह हज़ूर। फिर नहीं, पहली दफ़ा आपने नहीं सुना हुआ। जी वो है एक आदमी दौड़ा आया, गाड़ी में बैठे हुए थे सरदार जी,